Многоуважаемый Хазур, что вы могли пожелать мусульманам России, Татарстана, чтобы они в совершенствовании, чтобы дальше развивая веру, вот новое учение ислама, даже оно не новое, а очищенное учение ислама, я бы сказал, чего должны последовать, к чему придерживаться должны, какие у вас будут пожелания для того, чтобы у нас в России и Татарстане ислам именно по вашему вероучению развивался дальше. Что нужно для этого делать? You see, the most important thing, please don't disturb us, please. The most important thing contained in this question is the belief, which is implied but not mentioned. You see, you cannot practice anything without belief. And the belief in Ahmadiyyat can be built by two ways only. Number one, by studying the signs of God's favor in favor of Ahmadiyya. If you see visible signs, like I have given the testimony of the history, that there is some power supporting us, that power has to be God. Similarly, in detail, much more can be produced as evidence of God's favor. So that is one way of believing in truth. The second is in detailed comparison of studies and teachings. So I invite them not to make a blind decision. They must enter the Ahmadiyyat if they want to only these two doors. Number one, the door of faith, by seeing evidence of God's help and support for Ahmadiyyat. Secondly, the door of wisdom and conviction. That can only be done through study. They should study the teachings of Ahmadiyyat in detail, or let's start in principle, in fundamentals, and compare them with other teachings in fundamentals of other sects. If their inner conscience, if the humanity in them supports the Ahmadiyya view as against the non-Ahmadiyya view, then they have to accept it to be the truth. Once they begin to believe in truth, then of course their course will not be determined by them. It will be willy-nilly, they will follow that course. So that is the important thing. An example, but just one short example. We believe in the spread of message with persuasion, with logic, with wisdom, and with heart. The orthodox Muslims today believe in sword. Raise the sword and destroy your enemy and spread the message of Islam through political victories. Now, instead of inviting them to a detailed comparison of the Holy Quran, of these, etc., I invite them to put the question to their own conscience. If they believe that ideas can be influenced by swords, then of course they should follow the orthodox Islam. If they believe that swords and power can only bend heads or cut them, it cannot change hearts, then they have already Ahmadis, they are with us. Кто говорит, на этот вопрос можно так ответить, что самое главное — это уверовать. Потому что пока человек не уверовал, к чему он принадлежит, к какому движению, в общем, не столь уже и важно, потому что это будет только внешним. А вот как уверовать — это другой вопрос. Что есть два пути. Первое — обрести веру путем лицезрения и изучения знаков Божьей милости, знаков милости Аллаха в сторону Ахмадийята. То есть увидеть истинность Ахмадийята в том, что Аллах специальным образом, так сказать, оказывает специальные знаки милосердия и милости Ахмадийской общине. Второй путь — это путем сравнительного изучения других учений ислама и других религий по сравнению с Ахмадиятом. Потому что ахмадийский путь — это путь логики, рассуждения, убеждения и мудрости.
И для этого Ахмадийят предлагает и открывает все возможности совершенно открыто, для того, чтобы сравнить определенные учения, ну, допустим, одного направления или одной секты ислама с ахмадийскими учениями. И здесь все остается на решении совести человека и человечности, которая заключена в человеке, его гуманности. Если какой-то по сравнению, вот есть ахмадийский взгляд и есть не ахмадийский взгляд. Если ахмадийский взгляд вам кажется ближе вашей совести, вашей человечности, то его и надо избрать. Независимо от того, ахмадийский он или не ахмадийский. Ваша совесть должна вам диктовать, что. Например, один такой простой пример. В отношении использования меча, потому что ахмади верят, что учение и истина, и мир можно распространять только убеждением, могучим оружием идей, и жертвенности, и любви, и сострадания к другим людям. Ортодоксальные мусульмане верят, нет, сейчас не то время, нужно брать в руки меч или автомат и идти к победе ислама сквозь политические победы. И вот, пожалуйста, вот вам два подхода. Если вы посмотрите, если вы думаете, что меч-то может только голову срубить или убить человека, и мечом нельзя исправить сердце, просто если вы уверены, что это так, то вы уже ахмади. Уже не нужно никаких других проблем, вы уже ахмади только одним этим решением. Здесь мы верим, что Ахмадийят истинный, потому что он обращается к чистому и гуманному, и к совести человека. Последние мысли особенно мне импонируют как депутату парламента Татарстана. И ваши мысли, они перекликаются с политикой, проводимой в Татарстане. Дело в том, что мы в решении вопросов суверенитета, реализации суверенитета, именно стараемся придерживаться мирного пути, взаимопонимания, убеждений, ни в коем случае не прибегать к насилию, и в этом я вижу прекрасное созвучие ваших идей вот с нашей проводимой миролюбивой политикой. The last instance is so very close to my soul as a member of parliament of Tatarstan, says Mr. Zal, because as we also parliamentaries and people and government of Tatarstan, we deeply believe that any idea may go only by way of persuasion, with mutual agreement and mutual discussions, considerations. And this is the goal we are pursuing as a parliament and as a government, as a Tatarstan as a state. So we are very glad that this finds an echo in what you just said. Excellent. So in this way they can study other differences, and I am sure that they will discover themselves to be Ahmadis later on, after finding the answer to these studies. Можно, конечно, изучать еще глубже, то есть это только начало, но Хазур уверен, что когда вы изучите вот даже фундаментальные вещи Ахмадийята и пойдете дальше, вы просто обнаружите, что вы Ахмади, и что никакого другого пути просто нет. Просто естественным образом человек добрый, мусульманин, который хочет добра людям, который хочет сострадания к людям, и который работает ради людей, ради человечества и ради ислама, он уже Ахмади по определению самому, неважно, как он называется. Действительно, раньше я немного знал об особенностях этого движения, хотя слышал, импонировал, но сейчас убежден, что надо глубже изучать и знать, потому что это жизненно. He says that now he is convinced that first, of course, he knew something of Ahmadiyyat, and he knew that it's a good movement, good community who goes after good objectives. But now I'm convinced that I have to study deeper and deeper and deeper in order to get into it, because it's so essential.